Dear friends, in our last class we were discussed about what is resistance, how it can be combined. There are two kinds of combinations: series combination and parallel combination. What are the main features in series combination? What are the main features in parallel combination? How we obtain the effective resistance in each situation? Those things we were discussed in our last class. Now we are going to discuss what are the main problems that you can expect for your examination. Okay, our question is that find effective resistance in each situation. താഴെ ഞാൻ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുക്കും, അവിടെയുള്ള ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലെയും effective resistance find ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. First one, this is the first circuit we were connected. Okay, just we can give this one R1, R2 and R3. R1 is equal 10 ohm, R2 is equal 15 ohm, R3 is equal 50 ohm. How we can calculate the effective resistance? First of all, which kind of combination is this? It is in series combination. This series combination aanallo. In series combination, effective resistance R is equal R1 plus R2 plus R3. Therefore, we have R1 is equal 10 plus, R2 is equal 15 plus, R3 is equal 50. 25 plus 50 equal to 75 ohm is the effective resistance. Very simple one, because these three resistors are connected in series way. Series ആയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now we are going to discuss the next question from here. Question is saying find effective resistance in each situation. The second situation is this one. Here we can give a 5 ohm. Here we can give a 10 ohm. Here we can give a 20 ohm. Just 5, 10, 20 എന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ, it is in parallel combination. അല്ലേ, ഇത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ. പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/R equal 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. This is the equation of effective resistance in parallel combination. This is first resistance, this is second resistance, this is third one. Then what is this R? R is the effective resistance, total resistance. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? 1/R is equal 1/. What is R1? 5 plus. What is R2? 10. അപ്പോൾ 1/10. 1/5. 1/10. Next 1/20. 1/20. 1/20. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? The denominators are not same. The denominators നോക്കി നിങ്ങൾ 5, 10, 20 ഇങ്ങനെയാണല്ലേ. നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചേ, if the denominators if we have another example, 1/R is equal 3/2 plus 1/2 plus 5/2. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ, 3/2 plus 1/2 plus 5/2. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 3/2 plus 1/2 plus 5/2. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. താഴെയൊക്കെ 2 ആണല്ലോ അല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ 2 ആണ്. 2 2 2. വലിയൊരു വര വരച്ച് അവിടെ 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക താഴെ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ്? 3 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. ഒക്കെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാം, അതിനോടൊക്കെ പ്ലസ് ആണല്ലോ സൈൻ. 3 plus 1 plus 5/2. Therefore 1/R is equal 3 plus 1 4. 4 plus 5 equal to 9. It becomes 9/2. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണോ? നോ. അല്ല, അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 5, 10, 20 ഇങ്ങനെയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആക്കുക നോക്കാം. 1/r is equal 1/5 plus 1/10 plus 1/20. താഴെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 5, 10, 20 ഈക്വൽ ആക്കണം. സാധാരണ LCM ഒക്കെ എടുക്കാം, ബട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് LCM-ലോട്ടൊന്നും വല്ലാണ്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. ഓക്കെ, ഇവിടെ 5, 10, 20 ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5, 10, 20 5നെ നമുക്ക് 10-ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് 20 ആണ്. 20നെ നമുക്ക് 10-ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 10-ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 5നെയും 10നെയും 20നെയും എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് 20 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? 5നെ 20 ആക്കാൻ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 10നെ 20 ആക്കാൻ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 20 പിന്നെ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ, നമുക്ക് താഴെ കംപ്ലീറ്റ് 20 വരെയല്ലേ വേണ്ടത്. താഴെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. when we multiply this 4 on denominators it need to be numerator. denominator നമ്മൾ ഒരു 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. താഴെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. 1/r is equal 4/20 plus 1 into 2 2/20 plus 1/20. Therefore 1/r is equal divided by 20 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ 2 ആയിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്, divided by 20 4 2 and 1 രണ്ടെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1/r is equal 7/20. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1/r ആണ് 7/20. നമുക്ക് ഈ r ആണ് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. r/1 equal 20/7. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് 1/r ആണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത്, ബട്ട് നമുക്ക് 1/r അല്ല ആവശ്യം, r എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ 1/r ന് പകരം r/1. r/1 is equal to 20/7. r/1 ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? r. പിന്നെ 20/7. 20/7 just divide it out. That's our answer. Equal 20/7. When we divide this, we obtain about 2.85 etc. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ that is the amount of total effective resistance. Okay, that in our parallel combination. Parallel combination il inganeyana nammal work out cheyyuക. Next one, special cases in parallel combination. Parallel combination il undavuna special cases aanu nammal discuss cheyyunnathu. Enna namukku nokkam. Consider its resistance is 10 ohm. It is also 10 ohm. It is also 10 ohm. എല്ലാത്തിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ R1 എന്നല്ലേ കൊടുക്കുക, ഇതിന് നമ്മൾ R2 എന്നല്ലേ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ R3 എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് R1 ന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്, R2 ന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്, R3 ന്റെ വാല്യൂ, മൂന്ന് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആണ്, ഒക്കെ 10 ആണ്. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ r കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ മൂന്നിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് r എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. R1 ഈക്വൽ, R2 ഈക്വൽ, R3 മൂന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളേ, ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. R1 ഈക്വൽ, R2 ഈക്വൽ, R3 ഈക്വൽ. ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ചുമ്മാ r എന്ന് കൊടുത്തു. r is the these three resistors. ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും വാല്യൂ r ആണ്, ഇവിടെ 10 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? 1/r is equal 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1/r equal 1/r1 ന് പകരം സ്മോൾ ലെറ്റർ r എന്ന് കൊടുക്കാം. കാരണം R1 ന്റെ വാല്യൂ, R2 ന്റെ വാല്യൂ, R3 ന്റെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ r ന് ഈക്വൽ ആണ്. 1/r. എന്തുകൊണ്ടാണ് r കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, R2 ന്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഈ ഒരു r ആണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. 1/r3 ന്റെ വാല്യൂ ഇതന്നെയല്ലേ, ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ r എന്ന് കൊടുത്തത്. Therefore 1/r is equal, എല്ലാം r അല്ലേ, ഫുൾ r അല്ലേ. Therefore we can write r, small letter r, 1 plus 1 plus 1 equal to 3/r.
just we want to take reciprocal അല്ലെ reciprocal എടുക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മറക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ reciprocal എടുക്കണം r by 1 equal r by 3 r is equal r by 3 അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂ r ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് equal resistors value of equal resistance R ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെയും വാല്യൂ എന്താണ് R ആണ് number of resistors ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് ഓക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ R is equal value of equal resistor divided by number of resistor ഇവിടെ നോക്ക് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R എല്ലാത്തിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R അങ്ങനത്തെ എത്ര ഉണ്ട് 3 ആണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി R equal R by 3 വാല്യൂ ഓഫ് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് 3 ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ R ഈസ് ഈക്വൽ എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക R by 3 ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് R4 അതിന്റെ വാല്യൂ 10 ഓം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 4 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് we have 4 resistors therefore we obtain R is equal R by 4 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് 5 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ R equal R by 5 R ന്റെ വാല്യൂ ആ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് R by 10 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 100 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് R equal R by 100 therefore we can write generally if we have equal resistors and the number of resistors is n number of resistors നമുക്ക് n എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ കേസ് ആണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും value of resistance is R number of resistance is n therefore the effective resistance R is effective resistance R is equal value of resistor is R number of resistance is n R is equal R by n this is our general equation it is very important special case second one if we have only two resistors രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളൂ listen this is the first resistor this is the second resistor R1 R2 ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കേ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും the special case in parallel combination if we have only two resistors what is the total resistance 1 by R equal 1 by R1 plus 1 by R2 R3 ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആകെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ 1 by R is equal just cross multiply it ഇതിനെ രണ്ടിനെയും cross multiplication ചെയ്യാം ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം cross multiplication ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കുക 1 into R2 is equal to R2 അല്ലേ cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into R2 cross ആയിട്ട് 1 into R2 equal R2 ഇവിടെ ഏതാ സൈൻ ഏതാ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് 1 into R1 is equal R1 by R1 into R2 നമുക്ക് 1 by R അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് R അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടേക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ R by 1 equal ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് okay now I am going to conclude those two special case first one if value of equal resistance is R number of equal resistance is n therefore effective resistance R is equal R by n
Second one, if we have only two resistors, നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, then what about the effective resistance? R equal R1 into R2 by R1 plus R2. Okay, these are the two special cases if we have equal number of n resistors and we have two resistors, resistance become reduced, effective resistance reduce ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനും പാരലൽ കോമ്പിനേഷനും തരും, എന്നിട്ട് ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാരലൽ ആയിരിക്കും. കാരണം പാരലൽ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the effective become reduce, effective resistance reduce ചെയ്യാം. Okay, this is the first situation. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, find resistance, resistance ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈക്വൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? 1/r is equal 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus 1/r4 plus 1/r5. ഡീപ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്രയും വേണ്ട. ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, the question is saying find the resistance. Okay, ഇവിടെ നോക്കൂ, we have only two resistors here. നമുക്ക് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ R is equal, equation എന്താ? R1 into R2 divided by R1 plus R2. equation apply there. What is R1? 12 into what is R2? 10 divided by R1. What is R1? 12 plus what is R2? 10. 12 into 10, 120 divided by 22. എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കരുത്, 1/r ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് R കാണാനുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. 120 divided by 22 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 5.45 etc. അങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് enough. ഓക്കെ, ഓം is our answer. Find the resistance. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് നമ്മളോട് പഠിച്ചത്, രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും സെയിം ആകുമ്പോൾ R is equal R/n. ഇതല്ലാത്ത കേസ് നമുക്ക് കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒന്നും സെയിം അല്ല, രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഈസ് 1/r. വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എന്നാലേ R കിട്ടുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കേസിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.